اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ غیر معیاری ٹیکوں سے درجنوں افراد کی بینائی ختم۔ شوگر کے مریضوں کو دوران علاج ٹیکے لگے، پہلے آنکھوں میں انفیکشن پھیلا، پھر بینائی چلی گئی۔ ڈی جی ڈرگ کنٹرول کا نوٹس، لاہور سمیت پنجاب بھر سے ٹیکوں کا اسٹاک اٹھا لیا گیا۔ غیر معیاری انجیکشن کے استعمال سے درجن بھر مریضوں کی بینائی سے محروم ہونے کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ پنجاب میں پرائیویٹ کمپنی کے مبینہ طور پر ناقص انجیکشن اے واسٹن کے لاہور اور قصور میں استعمال سے 1 درجن مریضوں کی بینائی چلی گئی۔ وزیر پرائمری صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے انجیکشن کی ریئیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا نوٹس لیا ہے اور صوبے بھر میں انجیکشن اے واسٹن کا استعمال بند کرنے اور تمام سٹاک ہنگامی بنیادوں پر واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات کے لیے پروفیسر اسد اسلم خان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، مال روڈ، جیل روڈ، اچھرا کینال، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ میں جم کر بادل برسے۔ جین مندر، انارکلی، لکشمی چوک، جی پی او چوک، کرتبہ چوک پانی ہو گیا۔ گلشن راوی، گلبرگ سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ موسلادھار بارش کے سبب شہر کے درجنوں نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے، امور زندگی معطل رہی۔ لکشمی چوک، بہادر شاہ روڈ، خواجہ احمد حسان روڈ، میاں امیر الدین پارک، ایل ڈی اے تاجپورہ سکیم میں بھی پانی جمع رہا۔ الکریم پریمن ہاؤسنگ سکیم، الطاف کالونی، الفیصل ٹاؤن، زرار شہید روڈ، غوث اعظم کالونی اور دیگر علاقے پانی میں ڈوبے رہے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ انتظامیہ کی توجہ پوش علاقوں پر ہے، ان علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ امر سندھو بازار بارش کے پانی میں ڈوب گیا، ناقص سیوریج سسٹم کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل علاقہ نے ناقص انتظامات پر واسا حکام پر شدید تنقید کی، سیوریج سسٹم بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ بارش کے بعد کرتبہ چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے ناقص سیوریج سسٹم کے باعث بارش ابر رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کاروبار بند پڑے ہیں۔ بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب لاری اڈے میں مسافر شدید پریشان رہے۔ ٹرانسپورٹرز بسوں کو مین روڈ اور سروس روڈ پر پارک کرنے پر مجبور۔ کہتے ہیں نکاسی کا مؤثر انتظام نہ ہونے سے پانی کئی دن جمع رہتا ہے۔ کرکٹ کے میدان زیر آب آ گئے، سیشن کورٹ سے ملحقہ بابا گراؤنڈ میں بھی بارشی پانی جمع، نکاسی آب کے انتظامات نہ کیے جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ پانی کی نکاسی کے لیے بروقت انتظامات نہیں کرتی۔ شہر میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گیا، وارڈنز نے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے درخت سڑک سے ہٹا دیا۔ مختلف جگہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بجلی چوری کروانے والے لیسکو ملازمین بھی پولیس کے نشانے پر آ گئے۔ پولیس نے بجلی چوروں میں ملوث لیسکو ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے بجلی چوری میں ملوث گھریلو اور کمرشل صارفین کی نشاندہی پر ان کے سہولت کار لیسکو ملازمین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور پولیس نے رواں ماہ بجلی چوری کی 3674 ایف آئی آرز کا اندراج کیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بجلی چوری میں ملوث 3832 انویسٹیگیشن ونگ نے گرفتار بجلی چوروں سے لیسکو کے سہولت کاروں کا ڈیٹا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے بجلی چوری میں ملوث کسی بھی ذمہ دار کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1336 مقامات پر چھاپے، شہر بھر میں خلاف ورزیوں پر 35 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر گراں فروشوں کے گیٹ مسلسل گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 24 گھنٹوں میں 1336 مقامات کو چیک کیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں خلاف ورزیوں پر 35 افراد کے خلاف مقدمات درج، 24 کو جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ گراں فروشی پر 145 افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، 98 کو جرمانے کیے گئے۔ پی سی ایم عثمان اکرم نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 46 مقامات کو چیک کیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فارس زبیر نے 13 پوائنٹس پر قیمتوں کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق کل 41 افسران نے فیلڈ آپریشن کیا۔ محکمہ خصوصی تعلیم نے اپنے زیر سایہ 9 تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کر دی۔ اسپیشل اداروں کو ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن کی سفارش پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو مڈل سے سیکنڈری لیول پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ایک ادارہ لاہور ڈویژن کا بھی اپ گریڈ ہونے والے اداروں میں شامل ہے۔ اپ گریڈیشن کے بعد سکولوں میں ٹیچرز کی نئی پوسٹیں قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ اپ گریڈیشن کے بعد سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی پوسٹیں بھی رکھی جائیں گی۔ پی این ڈی بورڈ نے اندرون شہر کے 4 دروازوں کی بحالی کے لیے بجٹ جاری کر دیا۔ شاہی قلعے کے 4 دروازوں کی بھی سنی گئی۔ شاہی قلعے کے دروازوں کی بھی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔
PNB बोर्ड ने अंदरूनी शहर के 4 दरवाजों की बहाली के लिए बजट जारी कर दिया। रोशनाई गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट और शरावाला गेट की तज़ीनो आराइश और बहाली के लिए बजट जारी किया गया है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी इन गेटों की बहाली का काम करेगी। मरहलावार अंदरूनी शहर के दीगर दरवाजों को भी इनकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। दूसरी जानिब PNB बोर्ड ने लाहौर के तारीखी शाही किले का भी 4 गेटों की तज़ीनो आराइश के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। सिविल एविएशन की 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से अहम पेशरफ्त। सिविल एविएशन के आला हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के असासे और फंड्स की नई महकमों में तकसीम करेगी। 15 अक्टूबर तक काम मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के असासे और फंड्स की नए महकमों में तकसीम के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम की गई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन शाजिया रिजवी को कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। एयर वाइस मार्शल तैमूर इकबाल कमेटी के मुआवन होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन में तकसीम किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी अफसरान के ट्रांसफर, रिकॉर्ड, स्पेस और फर्नीचर की तकसीम भी देखेगी। मशीनरी, गाड़ियों और फंड्स की तकसीम भी कमेटी का इख्तियार होगा। कमेटी में इकबाल आसिफ, अब्दुल मलिक, नादर शफीक डार, मिर्जा आमिर वलायत, साकिब बट कमेटी में शामिल हैं। समीर सईद, सादिक उर रहमान और आबिद अली भी कमेटी में शामिल हैं। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान की नामजदगियां। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का नाम वापस ले लिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कोर्स के लिए जाएंगे। अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की देने के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए अफसरान की नामजदगियां की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा के कोर्स पर जाने का फैसला वापस ले लिया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा अब कोर्स पर नहीं जाएंगे, जबकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद और सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान पीर से कोर्स ज्वाइन करेंगे। हुकूमत वजीर आला की वतन वापसी पर दोनों अफसरान की जगह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी माहौलियात तैनात करेगी। बिजली और पेट्रोल की कीमतों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरने का इख्तिताम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल कोयटा में धरने की कॉल दे दी। कोयटा के बाद मुल्तान जाने का ऐलान कर दिया। माल रोड पर ताहद्द निगाह कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में शरीक रही। इस्लामी ने बिजली, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर 3 रोज तक धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मेरा मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है, मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही है। पाकिस्तान में हर चीज महंगी, सिर्फ मौत सस्ती है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। सिराजुल हक का कहना है कि आज अवाम के लिए सड़कों पर सिर्फ जमात इस्लामी है। हुक्मरानों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समंदर में डूब गए। 8000 पाकिस्तानी महाना खुदकुशी करते हैं। बिजली के बिल में गुंडा टैक्स लगाए गए हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी मुफादात की आग में चल रहे हैं। तो जमात इस्लामी मैदान में है और हम सड़कों पर है, हम चौकों पर है, हम दर्रों पर है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी मीडिया को एडवाइस मिली है कि जमात इस्लामी के धरने को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह न मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने धरने के इख्तिताम पर भीख मांगने वाला अलामती कशकोल तोड़ा और अंदिया दिया कि अगर क्वेटा और मुल्तान में धरने के बाद भी महंगाई कम ना हुई तो जमात इस्लामी इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी। पहिया जाम हड़ताल किया जाएगा। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन उलक, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान में इस्लामिया जमहूरिया ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात हुई। तालीम, सकाफत और तिजारत के शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब और ईरानी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तिजारत, सियाहत, सकाफत, तालीम के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के बहुत मौक़े हैं। शहर भर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकारीब हुई। शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ तकारीब में कारकुनान के हमरा केक काटे।
हल्का N133 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकरीब हुई। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक ने टिकट होल्डर मियां मोहम्मद सलीम के हमरा केक काटा। चौधरी आसिफ खान म्यो, चौधरी सरवर सुलहरी, गुल अमीर खान, राना सफदर भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक का कहना था कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में उस वक्त मेट्रो चलाई थी। आपको पता है ये ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में। उनके बेशुमार ऐसे काम हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हुए, तो हम कोई नई बात लेके अवाम के पास नहीं जाएंगे। अवाम को सिर्फ मुआवजा करना है। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने कायदीन की जो कुर्बानियाँ और उनकी जो खिदमात होती हैं उनको ओन करती हैं और उनको लेके आगे निज़ाम को चलाती हैं। दो ऐसे डेरे जो 5 साल आबाद रहे हों, जो अपनी हैसियत के मुताबिक छोटी मोटी लोगों की खिदमत भी करते रहे हों, तो आज जब वो लोगों के पास जाएंगे तो क्या लोगों को ये याद दहानी नहीं करेंगे कि हम तो आपके दरमियान थे, चाहे अच्छा वक्त था चाहे मुश्किलात। साबिक वफाकी वजीर राना मुबशिर इकबाल और मियां इमरान जावेद ने खयाबान अमीन में शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनकाद किया। कारकुनान के हमरा केक काटा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ के कामों की मिसालें दी जाती हैं। मियां नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब हुई। लीगी रहनुमा शहजाद नजीर सिंधु ने लिबर्टी में तकरीब का एहतमाम किया। सैफुल मुल्क खोखर और दीगर के हमरा केक काटा। सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नेक नियति से अवाम की खिदमत की। मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने के इंतजामात कर रहे हैं। तकरीब में मियां इमरान जावेद और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईसी मेंबर प्याफ खालिद महमूद की सालगिरह की तकरीब एग्जेक्टिव मेंबर प्याफ शेख उमर सरफराज ने तकरीब का एहतमाम किया। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, मियां अली मियां, मोहम्मद अली मियां, जफर महमूद चौधरी ने शिरकत की। शुरका ने खालिद महमूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शेख उमर सरफराज की जानिब से खालिद महमूद की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। अखवत सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तकरीब गवर्नर पंजाब सरबराह अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की शिरकत। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि जदीद दुनिया में कामयाबी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। नौजवानों को इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब होना चाहिए। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। 12 रबीउल अव्वल को सिक्योरिटी के इंतजामात के मुतालिक गुफ्तगू हुई। DIG ने कहा कि उलमा मजहबी हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की सालाना कॉन्फ्रेंस जारी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर समेत बेशतर अमराज की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस PC बोरबन में जारी है। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, सदर PSIM प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन शरीक हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर सोमिया इक्तदार, प्रोफेसर मोहम्मद उमर, प्रोफेसर तारिक वसीम, प्रोफेसर आरिफ नदीम, प्रोफेसर सरदार फखर इमाम शिरकत कर रहे हैं। प्रोफेसर इमरान हसन खान, प्रोफेसर खालिद महमूद, प्रोफेसर साजिद अब्दुल्ला समेत अंदरूनी और बैरून मुल्क से तिबी माहिरीन शरीक हैं। प्रोफेसर फबी सैयद, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन का कहना है मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर समेत बेशतर बीमारियों की बुनियादी वजह है, इसलिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना जरूरी है। थीम है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपनाओ और दूसरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। कल जो पहला दिन था तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस था। आज सबसे ज़्यादा फोकस जो रहा है दिन में वो है ओबेसिटी, मोटापे पर, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अब बात हो रही है इमर्जिंग इन्फेक्शंस पर। तो यहाँ पर जो बात हुई है उसमें बताया गया है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टर्स का तिब के शोबे में जदीद तहकीक से बाखबर होना जरूरी है। यही कॉन्फ्रेंस का मकसद है। तो मेडिसिन पिछले 20 साल में इतनी बदली है जितने पिछले उससे 200 साल में बदली है, और अगले 20 साल में नहीं 10 साल में इतनी बदल जाएगी जितने पिछले 200 साल में बदली है। तो जाहिर है नई बीमारियाँ, नए, हमें कोविड कभी नहीं पढ़ा था ना पढ़ाया था, लेकिन अब उसके इलाज भी करना पड़ रहा है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो मेडिसिन के बारे में अपडेट करना अपने डॉक्टर्स को, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एक मरीज की भलाई है। प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, प्रोफेसर अजीजुर रहमान, प्रोफेसर लियोसन, प्रोफेसर अपल डिसाइनके, डॉक्टर अदील भट्ट ने मकालाजात पेश किए। प्रोफेसर खालिद सईद खान और डॉक्टर अनान अरशद ने भी मुख्तलिफ अमराज पर होने वाली तहकीक पर मकालाजात पेश किए। कैमरामैन अली अदनान के साथ साहिद चौधरी, सिटी 42।
پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب اختتامی روز پولٹری سائنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کوثر عبداللہ ملک نے کہا پولٹری انڈسٹری کے لیے بہتر اقدامات کریں گے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب ہوئی۔ 3 روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو اور پولٹری سائنس کانفرنس کی صدارت عبدالحی مہتا نے کی۔ مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے پولٹری غذائیت کے حوالے سے پریزنٹیشنز دیں۔ چیف آرگنائزر عبدالحی مہتا نے کہا پولٹری انڈسٹری کی بہتری کے لیے ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سے ڈیفینیٹلی انڈسٹری بھی فائدہ اٹھائے گی اور اس کا جو اور سب لوگ جتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگ بھی وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اب 100 پیپرز آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں سے 20 سلیکٹ کرنے تھے جو کہ سلیکٹ کیے گئے اور وہی 20 پیپرز جو ہیں یہاں پہ پھر وہ پیش ہوئے ہیں یہاں پر آ کر۔ پولٹری سائنس کانفرنس میں نگران وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کوثر عبداللہ ملک، وی سی یونیورسٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا شریک ہوئے۔ وی سی ویٹرنری یونیورسٹی چولستان ڈاکٹر سجاد خان، ڈاکٹر عبدالکریم بھٹی، چودھری محمد اشرف نے شرکت کی۔ چودھری محمد نصرت طاہر، بشارت خلیق سمیت اساتذہ، طلبہ اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر کوثر عبداللہ ملک کا کہنا تھا پولٹری انڈسٹری کے لیے بہتر اقدامات کریں گے۔ مجھے سارا علم ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس سے، اور اٹ از سو انفارچونیٹ کہ بھی میں بایو سیفٹی گائیڈ لائنز کا آتھر ہوں۔ وہ ہم نے بنائی، ہم نے ساری وہ بایو سیفٹی گائیڈ لائن بنائی اور مجھے علم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 2023 میں پولٹری انڈسٹری سے منسلک مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے سٹالز لگائے جو شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرامین رانا ایاز اور محمد جمیل کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42۔ الفتح اسٹور کو قائم ہوئے 82 برس مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ الفتح اسٹور نے اپنے کسٹمرز میں قرآن اندازی کے ذریعے انعامات تقسیم کیے۔ طلحہ اشرف کی رپورٹ۔ الفتح اسٹور کو قائم ہوئے 82 برس مکمل ہونے پر الفتح اسٹور کی ویلنشیا ٹاؤن برانچ میں تقریب ہوئی۔ الفتح اسٹور نے اپنے کسٹمرز میں قرآن اندازی کے ذریعے 2 کاریں، 10 موٹر بائکس، دبئی ٹکٹس اور موبائل سمیت دیگر انعامات تقسیم کیے۔ چیئرمین عرفان شیخ، شعیب عرفان شیخ، زہیب عرفان شیخ اور محمد شیخ بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین الفتح اسٹور عرفان شیخ نے کہا کہ الفتح اسٹور کا پودا 82 سال پہلے باپ دادا کی جانب سے لگایا گیا جو آج بھی لاہور کے شہریوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ جو ہماری کلائنٹیج ہے وہ بھی ہمارے ساتھ 2 3 جنریشن 4 جنریشن سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک سروس ہے جو الفتح نے انٹروڈیوس کی تھی اور الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب بھی ہیں۔ عرفان شیخ نے مزید کہا آج اپنے کسٹمرز میں 2 کاریں، 10 موٹر بائکس اور موبائل فون سمیت دیگر انعامات تقسیم کیے ہیں۔ ہم نے ایک اسکیم کا متعارف کرایا کہ ہم اس میں 2 گاڑیاں، 10 موٹر سائیکلیں، اس طرح مختلف قسم کے جو ہم گفٹس ہیں وہ آج اپنے ان کلائنٹس کو دیں گے جن کے نام فائنل ہوئے۔ الفتح اسٹور کے برانڈ ایمبیسڈر احسن خان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا خوشی ہے الفتح اسٹور 82 سال سے لوگوں کے لیے بہترین کوالٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بڑا زبردست انہوں نے آج اسپیشلی الفتح نے یہاں پہ جو ایک ایونٹ رکھا ہے، آئی ایم کوائٹ سرپرائز پلیزنٹلی بیکاز دیر آر سو مینی گفٹس جو یہ لوگ دے رہے ہیں، اور سب سے جو زبردست گفٹ ہے وہ گاڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اتنے زبردست ڈسکاؤنٹس، اتنے زبردست گفٹس۔ قرآن اندازی کے ذریعے رضا رضوان، فاطمہ حسن، فیصل اجاز، عمر صدیق سمیت دیگر نے دبئی ٹکٹ اور کار سمیت دیگر انعامات جیتے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے زیر اہتمام خواتین کے لیے انٹرپرینیورشپ نمائش، صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ، US کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز اور نیلوفر کی شرکت۔ TDPA نے 11ویں ویکسنیٹ نمائش کا سافٹ ویئر لانچ پیش کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے زیر اہتمام PC ہوٹل میں خواتین کے لیے انٹرپرینورشپ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ، US کونسل جنرل کرسٹن کے ہانگ، سینئر نائب صدر ویمن چیمبر نیلوفر نے شرکت کی۔ TDPA نے 11ویں ویکسینیٹ نمائش کا سافٹ لانچ بھی پیش کیا۔ ویکسینیٹ کا مقصد خواتین کو انٹرپرینورشپ کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ خواتین آج ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ کاروباری خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ خواتین ملکی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکے۔
तमाम सेक्टर्स में, तमाम मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट में इनको आगे लाना चाहिए, बिकॉज़ पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। और नंबर 2 बात यह है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स बनी या इंजीनियर्स बनी हमारी ख़वातीन, तो वो शादी के बाद घर बैठ जाती हैं। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि IT शोबा ऐसा है जिसमें फ़ीमेल को पूरी तरह उनके लिए एक यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए और स्पेशल उनको डिप्लोमाज और उनको पूरी ट्रेनिंग की जाए, ताकि IT जो है जिसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। नुमाइश में TDAP के ओहदेदारान समेत दीगर शख्सियत ने शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खवातीन को बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि कारोबारी खवातीन की कारोबार में तरक्की के लिए मदद करेंगे। बट उनका जो पार्टिसिपेशन इन आर जो कॉमर्स है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने ये जो वैक्सनेट का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसके अंदर हमारा जो बेसिक गोल है इज़ टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ वुमेन लेड बिजनेसेस एंड पर्टिकुलरली बिजनेसेस विच आर एक्सपोर्टिंग। तो ये 11th यानी कि इवेंट है इन दी सीरीज़ ऑफ दीज वैक्सनेट एग्जिबिशंस। नुमाइश में वुमेन चैम्बर समेत कारोबारी खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नीलोफर ने TDAP की काविशों को सराहा। नुमाइश 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली शेख के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। मारूफ बिजनेसमैन मलिक रफ़ीक के साहबजादे डायरेक्टर डायनामिक मीडिया मलिक तनवीर और मलिक ज़हीर के छोटे भाई मलिक उस्मान के निकाह की तकरीब। मलिक उस्मान का निकाह मलिक इदरीस की साहबजादी जवेरिया इदरीस से हुआ। कारोबारी शख्सियात और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। ताजिर मलिक रफ़ीक के साहबजादे डायरेक्टर डायनामिक मीडिया मलिक तनवीर और मलिक ज़हीर के छोटे भाई मलिक उस्मान के निकाह की तकरीब हुई। मलिक उस्मान का निकाह मलिक इदरीस की साहबजादी जवेरिया इदरीस से हुआ। तकरीब निकाह में मलिक शफीक, फैज़ुल हक मलिक, डॉक्टर आरिफ, अफजल रज़ाक, आमिर जब्बार शरीक हुए। मियाँ अब्दुल रज़ाक, बिलाल इदरीस, मलिक अशरफ, सलीम सज्जाद, मोहम्मद बिन ज़हीर ने शिरकत की। हाजी नवाज, चौधरी जावेद, अबू बकर इदरीस, हमजा इदरीस और दीगर ने भी शिरकत की। मेहमानों ने नौबयाता जोड़े को तोहफ़े भी पेश किए। सदर मिस्री शाह लोहा मार्केट आमिर सिद्दीक चौधरी के साहबजादे उस्मान आमिर की दावत वलीमा। सियासी, कारोबारी, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। आमिर सिद्दीक चौधरी के साहबजादे उस्मान आमिर की दावत वलीमा कसरे नूर शादी हॉल में हुई। शुरका ने नौबयाता जोड़े को मुबारकबाद दी। दावत वलीमा में ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज़ मलिक, गजाली सलीम बट, मलिक जमान नसीब, गजाली सलीम बट शरीक हुए। चौधरी शहबाज, हाफिज़ नोमान, मियाँ मोहम्मद अली, मलिक सुहेल, मलिक ज़ीशान, आगा ज़ुल्फ़कार, मियाँ साकिब ने शिरकत की। मियाँ काशिफ, नईम मीर, सुहेल सुखेरा, हाफिज़ अताउर रहमान, मियाँ मोहम्मद उस्मान, महर इश्तियाक शरीक हुए। बाबर महमूद, अजीज़ुर रहमान चंद, इरफान शेख, मलिक यूनुस, हाजी अशफाक, रमज़ान सिद्दीक भट्टी ने शिरकत की। शाहिद नज़ीर, सलीम शाह, मलिक कलीम, अतीक़ुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर में सालाना तकरीब तक़सीम इनामात का 7वां रोज़ कुरानदाजी के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुशनसीबों को उम्रा टिकट्स दिए गए। रहीम स्टोर अलाम इकबाल टाउन में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीम तकसीम इनामात का इनकाद किया जा रहा है। आज मुसलसल 7वें रोज तकरीब हुई। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे इरशाद डोगर ने शिरकत की। शहरी अजीम मोहम्मद सलमान ने कुरानदाजी के जरिए उम्रे के टिकट जीते। राना अब्दुल राफे ने कहा कि उनके वालिद की जानिब से शुरू किए गए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने 25 से 30 सितम्बर तक खसूसी डिस्काउंट का अंदिया भी दिया। आज 7वां रोज़ था और मेरे अंकल हाजी इरशाद साहब आज यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने 2 खुश नसीबों के कुरे निकाले थे। मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और साथ साथ ये बताता चलूँ कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक रहीम स्टोर पे ग्रांड डिस्काउंट ऑफर्स हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इरशाद डोगर ने रहीम स्टोर की खिदमत खल्क के हवाले से काविशों को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिस तरह का इंतज़ाम, जिस तरह के ये नेक काम जो जिस तरह ये कर रहे हैं राना साहब, इस पर यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात इनको तरक्की दे। हर काम में अल्लाह ताला की ज़ात के फजल से होता है, लेकिन उसमें इंसान की नीयत सबसे पहले। राना अब्दुल राफे, इरशाद डोगर और दीगर ने शहरियों में उम्रा टिकट्स के अलावा दीगर इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन राना अजीम के साथ साजिद अली, सिटी 42। चेयरमैन अल करीम सिटी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़ीर चौहान ने माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से दुरूद सलाम की रूहानी महफिल का इनेकाद किया। नातख़्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए।
ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے الکریم سٹی رائے ونڈ روڈ پر درود و سلام کی روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ سی او الکریم سٹی طارق چودھری، علی پرویز ملک، معاذ نذیر چوہان، سعد نذیر چوہان، معوذ نذیر چوہان نے شرکت کی۔ محمد احمد نذیر چوہان، عمیر شیخ، فرحان شیخ، میاں طارق محمود شریک ہوئے۔ نعت خواں حافظ محمد وسیم عباس، عظمت شاہ وقاص خالد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر محمد اسوان چوہان، دانیال احمد نے نعتیہ کلام پیش کیے۔ چیئرمین الکریم سٹی اور رہنما مسلم لیگ نون نذیر چوہان نے محفل سجائی۔ محفل میلاد میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد ندیم اور خالد ملک کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ پولٹری ٹریڈ مارکیٹ مین گلبرگ میں 20ویں سالانہ محفل ہوئی۔ فضا درود و سلام سے معطر رہی۔ محفل کا انعقاد حاجی شیخ سلیم سنز حاجی شہزاد جنرل اسٹور اور اہل بازار کی جانب سے کیا گیا۔ محفل میں علماء اکرام نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی۔ معروف نعت خوانوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ فضا درود و سلام سے معطر رہی۔ حافظ محمد تصور اتاری، محمد وقاص، حافظ عمران نذیر، عبد الواحد قادری سمیت دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کا حصہ تھے۔ محفل کا انعقاد حاجی شیخ سلیم سنز حاجی شہزاد جنرل اسٹور اور اہل بازار کی جانب سے کیا گیا۔ محفل کا انعقاد حاجی شیخ سلیم سنز حاجی شہزاد جنرل اسٹور اور اہل بازار کی جانب سے کیا گیا۔ محفل میں علماء کرام نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی۔ معروف نعت خوانوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ فضا درود و سلام سے معطر رہی۔ حافظ محمد تصور اتاری، محمد وقاص، حافظ عمران نذیر، عبد الواجد قادری سمیت دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا حصہ تھے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔ جاپانی سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، جاپانی سفیر، اعزازی کونسل جنرل لاہور عامر شیرازی نے شرکت کی۔ پاک جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن کو خدمات کے عوض ایوارڈ دیا گیا۔ جاپانی سفارت خانے کے زیر اہتمام آواری ہوٹل میں تقریب ہوئی۔ پاک جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر غزالہ عرفان کو ان کی خدمات کے عوض یہ ایوارڈ دیا گیا۔ جاپانی سفیر، اعزازی کونسل جنرل لاہور عامر شیرازی شریک ہوئے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ پاک جاپان دوستی بے مثال ہے۔ جاپان کی ثقافت بڑی شاندار ہے۔ پختون کلچر کے عالمی دن کی مناسبت سے مینار پاکستان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ پختون کلچر کے عالمی دن کی مناسبت سے مینار پاکستان میں تقریب ہوئی۔ پختون برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر پختون فلاحی تنظیم نادر علی نے مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ انشاءاللہ ہم پختون قوم جیسے کہ پہلے بھی پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھیں، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی زندہ رکھیں گے۔ تقریب میں باغی خان، بہادر تاج، ڈاکٹر نعیم الرحمان، صفدر خان شریک ہوئے۔ سلیم اللہ قادری، رحمت اللہ ترین، گل خان، سالک داد ترین، اعظم خان، عنایت شیخ نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر پختون فلاحی تنظیم نادر خان کی دستار بندی بھی کی گئی۔ پشتونخوا ملیون پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزی نے یہ پشتون کلچر ڈے لانچ کیا اور قائم و دائم رکھا، اور ماشاءاللہ ہماری پارٹی پشتونخوا ملیون پارٹی ہر سال بڑے شان سے، بڑے طریقے سے اپنا کلتور، اپنا پگڑی، اپنا واسکٹ وغیرہ کے ساتھ ہم یہ بناتے ہیں۔ پختون کلچر کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب میں پختون برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے روایتی رقص کر کے سما باندھ دیا۔ شرکا نے ملک میں بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اہمیت پر زور دیا اور ملکی سلامتی کے لیے امن کی فضا برقرار رکھنے کی ضرورت کو قرار دیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔